Yes, SBA clerks mains. Question paper number 64 is 51 to 58, 51 to 58 fillers. Very good. 59 is 59 to 65, 59 to 65 starters, 66 to 70 connectors, and 71 to 75 rearrangement, 76 to 85 that is RC, and RCలో కూడా మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే 5 synonyms and antonyms. Out of 10 లో 5 synonyms and antonyms ఉన్నాయి, and 86 to 90 one more time fillers. ఓకే, డిఫరెంట్ ఫిల్లర్స్ ఇచ్చున్నాడు. ఎస్, ముందుగా మనం 71 to 75 తో స్టార్ట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. రీఅరేంజ్మెంట్ చేద్దాం. సెకండ్ వన్ గా ఫిల్లర్స్ తీసుకుందాం. థర్డ్ వన్ కూడా ఫిల్లర్సే. ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్ కనెక్షన్ చేద్దాం, కనెక్టర్స్, అండ్ దెన్ స్టార్టర్స్, ఫైనల్లీ ఆర్సి. చివరిగా ఆర్సి చేద్దాం. ముందుగా రీఅరేంజ్మెంట్, ఆ తర్వాత ఈ పేపర్లో ఉన్న ఫిల్లర్స్ చేద్దాం. ఫిల్లర్స్ తర్వాత కనెక్టర్స్, కనెక్టర్ తర్వాత స్టార్టర్, స్టార్టర్ తర్వాత విల్ గో టు ఆర్సి. ఎస్, ముందుగా రీఅరేంజ్మెంట్ అనుకున్నాం మనం. 71 to 75. Yes, 71 to 75 that is a రీఅరేంజ్మెంట్. ఒక్కసారి మీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను మిత్రమా, క్వశ్చన్ చదువుకోండి, కమ్అట్ విత్ యువర్ ఆన్సర్. మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుందో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ టైం. ఇంటర్చేంజ్ అంటున్నాడు. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రొటెస్టర్స్ సబ్జెక్ట్ అండి. మార్చ్డ్ టు ద అమెరికన్ కాన్సులేట్. అమెరికన్ కాన్సులేట్ కరెక్టే. 1 చేంజ్ అవ్వలేదు, 2 చేంజ్ అవ్వలేదు. ఇన్ హాంకాంగ్ టు షో వాట్? ఫర్ ఏ బిల్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్. ఆ బిల్ కి వారు ఏమి షో చేస్తున్నారండి అంటే దట్ ఈజ్ సపోర్ట్. టు షో సపోర్ట్ ఫర్ ఎ బిల్ being considered by Congress that could result in sanctions against officials who suppress freedom or freedoms in the Chinese territory. So show support అన్నప్పుడు fourth one 3 అయింది. suppress freedoms అన్నప్పుడు third one fourth గా మారింది. So that your answer is 3 to 4, fourth option. Now I am going to question number 72. Take your own time. టోటల్ స్టేట్మెంట్ చదువుకోండి. ఎస్ మిత్రమా, నౌ ద ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈజ్ ఏ స్టార్టెడ్ అని అనలేం, ఈజ్ ఏ రాట్ నేమ్ అని అనలేం, ఈజ్ ఏ క్లమ్జీ నేమ్ అయి ఉండాలి. ఎస్, క్లమ్జీ నేమ్ అన్నప్పుడు 1 ఏమైందా అంటే 4 గా మారుతోంది. ఫర్ ఎ బిగ్ ఐడియా, it holds that despite all the changes, the computer revolution has already started andama. Computer revolution has already wrought, correct? It is only just getting started. So that, my dear friends, started clumsy ga marindi, clumsy started ga marindi. Kavuna 1 becomes 4 and your option is 3. Question number 73.
The CIA handling, no, the CIA అనేది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి వెర్బ్ కావాలి. Removed one of its most highly placed intelligence sources, correct, from the Kremlin in 2017. According to press reports, in part because of concerns that the new Trump administration was careless in అనేది preposition plus verb plus ing in handling sensitive material. Handling becomes removed, removed becomes handling, so that my option 1 to 4, that is second one. Question number 74. Business will get efficiency as information about the ephemeral world కాదు, physical world that used to be ephemeral. Physical world అనేది చాలా తక్కువ కాలం ఉంటుంది. సో దట్ ఫిజికల్ ప్లేస్లో ఎఫిమరల్ ప్లేస్లో ఫిజికల్ అప్లై చేయండి. అండ్ అన్సర్టన్ బికమ్స్ కాంక్రీట్ అండ్ అనలైజబుల్. సో దట్ ఎఫిమరల్ బికమ్స్ ఫిజికల్, ఫిజికల్ బికమ్స్ ఎఫిమరల్, 2 becomes 3, 3 becomes 2. Option number 4. Question number 75. Connected cows can have their eating habits and vital signs tracked in real time. Real time lone track chestamu. Second one correct, which means they require more milk and produce less medicine when they fall ill. No, they produce more milk, yes, and require less medicine, correct. So that my dear friends, one lo teda ledu, eating habits correct, real time lo track chesam, that is correct. They produce more milk, correct, require less medicine, that is also correct. So that my dear friends, there is no interchange, so that none of these. Question number 76. Okay, again I am going to now fillers loki veltunna. Fillers are at 51. The government will allow housing societies to dash with proposals. Government allow చేస్తోంది హౌసింగ్ సొసైటీస్ ని వేటితో, ప్రపోజల్స్ తో ముందుకు రమ్మని. ముందుకు రావడాన్ని ఏమనాలి? కమ్ అపార్ట్ కాదు, కమ్ ఫ్రమ్ కాదు, count on కాదు, that is come forward. The government will allow housing societies to come forward with proposals, that is option number 1. Question number 52. When you remain incommunicado, incommunicado అంటే మాట్లాడకుండా ఉండడం, ఎవరితోటి కమ్యూనికేట్ చేయకుండా ఉండడం. You do not stay in contact with anyone. ఎవరితోనూ కూడా నువ్వు కాంటాక్ట్లో ఉండవు. యు డాష్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ అదర్స్. ఇతరులతో అన్ని విధాలైన కమ్యూనికేషన్ ని ఆపుకుంటావు. దాన్ని ఏమనాలయా? దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కట్ ఆఫ్. కట్ ఆఫ్ మీన్స్ amputate, withdraw. Amputate, that is cut off, that is called withdraw. Amputate, cut off, that is withdraw. So that dress up kaadu, do up kaadu, drop back kaadu, you can go with amputate and withdraw. That's all my dear friends, that is cut off. Now I am going to 53. The repeated gesture and prompts told him he needed to do something urgent, but he could not what or how. ఏమి చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనే విషయం వాడికి తెలియలేదు అంటున్నాడు. అది ఫాల్ డౌన్ కాదు నాన్న, అది ఫిల్ చేయడము కాదు, ఫాల్ అవుట్ అస్సలు కాదు, ఫాల్ అవుట్ డిస్ప్యూట్ అది కూడా కాదు. సో దట్ ఏమి చెయ్యాలో తెలియడే లేదంటున్నాడు కాబట్టి హీ కుడ్ నాట్ ఫిగర్ అవుట్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ థర్డ్ ఆప్షన్, ఫిగర్ అవుట్. మరొకసారి దాన్ని అప్లై చేసి మీకోసం చదువుతా. The repeated gestures and prompts told him he needed to do something urgent, but he could not figure out
what or how. Now question number 54. The quantum of airwaves to be offered for the 5G spectrum may shrink further as the defense ministry has refused its share. తన షేర్ ఇవ్వడానికి ఆ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ రిఫ్యూజ్ చేసింది అంటున్నాడు. ఇవ్వడాన్ని ఏమంటారు? గెట్ బ్యాక్ ఇంటూ అందామా, గెటప్ అందామా? గివిన్ అంటే సరెండర్ అని అర్థము. లేదు ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడమో షేర్ చేయడమో గివ్ అనే అర్థం రావాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ గివ్ అవే. తన దగ్గరున్న షేర్ని ఇచ్చే ఉద్దేశంలో డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ లేదు అంటున్నాడు. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఫోర్త్ ఆప్షన్, గివ్ అవే. వాట్ అబౌట్ గివిన్? గివిన్ మీన్స్ surrender, and get up means that is farm or raise. Now I am going with 55. Sri Lanka cricket will dash with the tour of Pakistan despite fears. భయాలు ఎన్నున్నప్పటికీ శ్రీలంక పాకిస్తాన్ ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది అంటున్నాడు. ముందుకే పోతుంది అని చెప్పాలి. గో బ్యాక్ అని అనలేం, గో అవుట్ కాదు, గో ఆఫ్టర్ కాదు. గో ఆఫ్టర్ అంటే దేనినైనా బలంగా కోరుకోవడం. టుడే పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ మనీ, పవర్ అండ్ వెల్త్. గోయింగ్ అవుట్ ఆర్ వెంట్ అవుట్ అంటే ద పవర్ వెంట్ అవుట్ లో వాడాం. గో బ్యాక్ కాదు, గో బ్యాక్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం. సో ముందుకే వెళ్తారట భయాలు ఎన్నున్నప్పటికీ. దట్ ఈస్ గో అహెడ్. శ్రీలంక క్రికెట్ విల్ గో అహెడ్ విత్ ద టూర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ డిస్పైట్ ఫియర్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. 56th one. We need to stop perpetuating the myth that children dash autism. చిల్డ్రన్ లో ఆటిజం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఆ మిత్, అన్రియల్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం బయటపడాలి అంటున్నాడు. దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాము అంటే గ్రో ఇంటూ ఆటిజం అవుతుంది. గో వితౌట్ ఆటిజం కాదు, గ్రో అపార్ట్ ఆటిజం కాదు. దట్ ఈస్ గ్రో అవుట్ ఆఫ్ ఆటిజం. ఆటిజంలోంచే ప్రతి పిల్లవాడు వస్తాడు అనుకోవడం తప్పు నాన్న. మాట్లాడలేకపోవడం అనేది ప్రతి పిల్లవాడికి ఉంటుంది అనుకోవడం తప్పు. అది మిత్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ గ్రో అవుట్ ఆఫ్. 57. Politics has polarized the public, leaving the two main parties struggling to వారి సీట్స్ లో ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా వాటిని వదిలిపెట్టే ఉద్దేశంలో లేరు. దానికే హుక్ అవుదాం అనుకున్నారు. టు హోల్డ్ బ్యాక్ దేర్ సీట్స్, నో. హోల్డ్ అప్ ఆర్ హెల్డ్ అప్ అంటే అర్థము స్ట్రక్ అని అర్థం వస్తుంది. ఏదైనా ఆగిపోవడాన్ని హోల్డ్ అప్ అంటాం. హోల్డ్ ఆన్ టు దేర్, హోల్డ్ ఆన్ అంటే వెయిట్. ఎస్, హోల్డ్ ఆన్ టు దేర్ సీట్స్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఆన్ టు కాదు నాన్న ఇది. దిస్ ఈజ్ హోల్డ్ ఆన్ టు దేర్ సీట్స్ నాన్న. కాబట్టి ఎస్, హోల్డ్ ఆన్, వెయిట్, బీ దేర్, అక్కడే ఉందాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి హోల్డ్ ఆన్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ హ్యాంగ్ అప్. హ్యాంగ్ అప్ అయింది అని అనలేము, అది కూడా స్ట్రక్ అనే అర్థం వస్తుంది. హోల్డ్ బ్యాక్ అంటే ఒక అడుగు వెనక వేసి ఉన్నారు, వెయిట్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. కాబట్టి హెల్డ్ అప్ అంటే స్టక్ అయింది అని అర్థం. కానీ వీరు వారి సీట్లలోనే ఉండాలి అనుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈజ్ హోల్డ్ ఆన్ టు దేర్ సీట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 58. Leaks dash a few expected deficiencies with the Pixel 4 cameras and all-round performance. కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయట. దేంతోటయ్యా? విత్ పిక్సెల్ 4 కెమెరాస్. సో లీక్స్ పే బ్యాక్ అంటే వెనక్కి పే చేయడమో, పాసప్ లేదు. పుట్ అవే ఫ్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ దూరంగా పెట్టడం కాదు. దే పాయింట్ అవుట్ ఏ ఫ్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ డెఫిషియన్సీస్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు. ఏ ఫ్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయట. ఎక్కడ? పిక్సెల్ 4 కెమెరాస్ అండ్ ఆల్ రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్, దాన్నే పాయింట్ అవుట్ చేశారు. నౌ 59. ఎస్, ఐ విల్ కమ్ అగైన్. 59, 63, 64, 65, వెరీ గుడ్, 66. మోర్ ఎవర్, ఈ కనెక్టర్ ని యూజ్ చేయాలంటే నీకు మోర్ ఎవర్ అనే పదానికి అర్థం తెలియాలి. అంతకు మించి ఇంకా ఏదో ఉంది అనుకున్నప్పుడు, నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో
అన్నప్పుడు, బిసైడ్స్ అన్నప్పుడు, ఇన్ ఎడిషన్ టు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే అదనముగా, ఫర్దర్ మోర్ అన్నప్పుడు మాత్రమే మోర్ ఎవర్ యూజ్ చేయాలి. చూద్దాం. Yes, technological advancement is the source of economic growth in the long run. Technological advancement is the result of market selection to a higher degree. So that ముందుగా ఏ తీసుకుందాం, ఏకి సికి రిలేషన్ ఉంది. టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. మోరోవర్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మార్కెట్ సెలెక్షన్ టు ఏ హయ్యర్ డిగ్రీ. ఏకి సికి రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా బికి డికి కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ ఉందో లేదో చూద్దాం. లేదు, వాడు ఇవ్వలేదు ఆప్షన్లో, కాబట్టి మనం ఓన్లీ ఏసీతో వెళ్ళవచ్చా? ద చిల్డ్రన్ ఫ్లంగ్ అప్ దేర్ హీల్స్, దే వర్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్. సో దీనికి కూడా రిలేషన్ ఉంది అని, దే వర్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్. మోర్ ఎవర్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్లంగ్ అప్ దేర్ హీల్స్ తీసుకోలేకపోతున్నాను, ఓన్లీ ఏసీ. 67. ఇండియా ఇంపోజ్డ్ రిటాలియేటరీ టారిఫ్స్ ప్రతీకారముగా on 28 US products including almonds and apples from June 5th. The Trump administration revoked its preferential trade privileges. ఆ రెండిటికి రిలేషన్ ఉంది. The timing of rupees 300 crore deal is right too, as the stage was set to DLF's next phase of growth. DLF resected itself from the huge debt stranglehold. ఎస్, ఈ రెండిటికి కూడా రిలేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏబిసిడి అయి ఉండాలి. చదువుకుందాం. ముందుగా బి చదువుతున్నాను. ఆఫ్టర్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రీవోక్డ్ అంటే క్యాన్సిల్డ్ ఇట్స్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ ప్రివిలేజెస్, వాటిని క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తరువాత ఇండియా ఇంపోజ్డ్ రిటాలియేటరీ టారిఫ్స్, అది ఎప్పుడైతే ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ ప్రివిలేజెస్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకుందో ఆ తరువాత ఇండియా తన యొక్క రిటాలియేటరీ టారిఫ్స్ ని ఇంపోజ్ చేసింది. సో బికి ఏకి రిలేషన్ ఉంది. అలాగే ఆఫ్టర్ డిఎల్ఎఫ్ రిసెక్టెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద హ్యూజ్ డెట్ స్ట్రాంగిల్ హోల్డ్, ఎస్, ఈ రెండిటికి కూడా రిలేషన్ ఉంది. కావున ఏబిసిడి అబ్సల్యూట్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. యాజ్ సూన్ యాజ్, ఇది జరిగిన వెంటనే అది జరిగింది అంటున్నాడు. సూన్ వాడాడు. చూద్దాం. Any difference or difficulties that exist in the in-group are forgotten as soon as the news of an external attack spreads within the group. Yes, the group లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ అన్నిటినీ కూడా మర్చిపోయాం. ఎప్పుడు మర్చిపోయాం? యాజ్ సూన్ యాజ్ ద న్యూస్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ అటాక్ స్ప్రెడ్స్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఎక్స్టర్నల్ గా అటాక్ ఉంది అనే న్యూస్ రాగానే మాలో మాకు ఉన్న భేదాలన్నీ మర్చిపోయాం, డిఫరెన్సెస్ అన్ని మర్చిపోయాం. ఎక్స్టర్నల్ అటాక్ జరగబోతోంది అని తెలియగానే మాలో ఉన్నటువంటి మన్ని కూడా మానుకున్నాం. యాజ్ సూన్ యాజ్ న్యూస్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ అటాక్ స్ప్రెడ్స్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్, ఎనీ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ డిఫికల్టీస్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆర్ ఫర్గాటెన్. సో దట్ ఏకి డికి రిలేషన్ ఉంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ ఓపెన్డ్ ద గేట్ ద టూ డాగ్స్ వెంట్ ఎట్ ఈచ్ అదర్, దానికి కూడా రిలేషన్ ఉంది. కావున ఏడి బిసి, దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2. నెవర్త్-లెస్, బట్ అనే పదానికి ప్రత్యామ్నాయంగా యూజ్ చేయవచ్చు. అయినప్పటికీ అని అంటున్నాం. ఈచ్ ఆఫ్ ద ప్లంబర్స్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం. వారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డే, కానీ వారు ఆ ప్రాబ్లంని ఫిక్స్ చేయలేకపోయారు అన్నాడు. ఎస్, ద ఓల్డ్ సిస్టమ్ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఫ్లాస్, దాంట్లో చాలా తప్పులు ఉన్నాయి, కానీ ఇట్ వాజ్ ప్రిఫరబుల్ టు ద న్యూ వన్ అన్నాడు. కావున ఇక్కడ ఏ సికి రిలేషన్ ఉంది, బి డికి రిలేషన్ ఉంది. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఈచ్ ఆఫ్ ద ప్లంబర్స్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, నెవర్త్-లెస్ దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం. వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్, కానీ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేయలేకపోయారు. ద ఓల్డ్ సిస్టమ్ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఫ్లాస్, నెవర్త్-లెస్ ఇట్ వాజ్ ప్రిఫరబుల్ టు ద న్యూ వన్. దట్ ఈజ్ ఏసి అండ్ బిడి. Question number 70. A lot of people would like to become famous. No one wants to listen to him sing. Everybody has a right to his opinion.
Sometimes it is better not to tell anybody what that opinion is. ఏకి బికి రిలేషన్ లేదు, ఏకి కాని బికి కాని దేంతో రిలేషన్ లేదు, కానీ సిడి మధ్య బలమైన రిలేషన్ ఉంది. However, everybody has a right to his opinion. However, sometimes it is better. So that I am going with C and D. That is option number 1. Yes, మిత్రమా, 71 to 75 చేసేసాం. 51 to 58 కూడా అయిపోయింది. Now I am going to 59th one. This is called starters. Union Home Minister Amit Shah announced that the 2021 census exercise would be carried out digitally. యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి అమిత్ షా చెప్తున్నారు 2021లో ఆ యొక్క సెన్సస్ ఎక్సర్సైజ్ డిజిటల్ గా చేస్తాను అని. అంతేకాకుండా హీ సజెస్టెడ్ 1 కార్డ్ ఫర్ ఆల్ యూటిలిటీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఒకే కార్డు ఉంటుంది అన్నిటికీ అని అంటున్నాడు. ఎస్ఎస్ announcing that the 2021 census exercise would be carried out digitally, announcing that 2021 census exercise would be carried out digitally. Amit Shah, Union Home Minister Amit Shah suggested 1 card for all utilities in future. So that number 1 ఉంది. However, వాడుతున్నాడు. However, Union Home Minister చెప్పలేం. Provided that 1 card తో కాదు. So that I am going with only 1. That is first option. 60. When the next T20 World Cup comes, Mahendra Singh Dhoni will be over 39 years old. So he will not be playing for the team. Yes. Second World Cup, T20 World Cup time ki Mahendra Singh Dhoni will be over 39 years old. So he will not be playing for the team antunnadu. Yes. Chuddam. By the time the T20 World Cup comes, when the next ki ikkada man by the time this apply cheddam. By the time the T20 World Cup comes, Mahendra Singh Dhoni will be over 39 years old. So he will not be playing for the team. First one undi. When the next to statement start ayi, ade when the next to starter start అయినప్పుడు take it for granted that is the answer. No need to read. ఒకవేళ చదివినా ఏం చదవగలం? When the next T20 World Cup comes, Mahendra Singh Dhoni will be over 39 years old. So that second one కూడా ఉంది. The next T20 World Cup, ఇక్కడ మనం టైంని వెన్ కానీ బై ద టైం కానీ ఇన్క్లూడ్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి నేను థర్డ్ వన్ తీసుకోవడం లేదు, థర్డ్ వన్ తీసుకునే అవకాశం లేదు. ద నెక్స్ట్ T20 వరల్డ్ కప్ కమ్స్, వెన్ కానీ బై ద టైం కానీ యూజ్ చేయాలండి. దీన్ని సెకండ్ ఫేజ్లో మనము యూజ్ చేయలేం కావున మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 1 and 2. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. 61. మై బ్లైండ్నెస్ has never helped me win a trial. It often helps me get a table in a crowded restaurant. ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ ఉన్నాయి మిత్రమా. నాకు ఏనాడు కూడా ఒక ట్రయల్ విన్ అయ్యేలా హెల్ప్ చేయలేదు నా బ్లైండ్నెస్, కానీ రెస్టారెంట్లో ఒక టేబుల్, క్రౌడెడ్ రెస్టారెంట్ టేబుల్ మాత్రం నాకు హెల్ప్ చేసింది అంటున్నాడు. చూద్దాం. వైల్ మై బ్లైండ్నెస్ హ్యాజ్ నెవర్ హెల్ప్డ్ మీ విన్ ఏ ట్రయల్, ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ టు గెట్ ఏ టేబుల్ అనొచ్చు. ఆల్దో మై బ్లైండ్నెస్ ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు, ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్. సో దట్ ఆల్దో యాజ్ సూన్ యాజ్ యూజ్ చేయడానికి అక్కడ టైంకి సంబంధించిన విషయం ఏమీ లేదు. యాజ్ సూన్ యాజ్ అప్లై చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ టైం ఉండాలి. ఇది జరిగిన వెంటనే అది జరిగింది, తక్షణమే అది జరిగింది అన్నప్పుడు యాజ్ సూన్ యాజ్ అప్లై చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ అవకాశం లేదు. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బోత్ 1 and 2. దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. కమాన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, హౌ బెటర్ యూ అండర్స్టాండ్. స్టార్టర్ చేయాలి అంటే ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ నీకు ఎంత బాగా అర్థమైంది అనేది చాలా ముఖ్యం. ఫ్రమ్ 1 year to the next యూ కెనాట్ ఫీల్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ క్లైమేట్ చేంజ్. సంవత్సరానికి మనం క్లైమేట్ చేంజ్ని ఫీల్ అవ్వలేం. యాజ్ ద డికేడ్స్ స్టాకప్, దశాబ్దాలు గడిచిన తర్వాత మాత్రమే ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ బికమ్ ప్రెట్టి క్లియర్. క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ప్రెజెన్స్ మనకి క్లియర్ అవుతుంది ఎప్పుడు? దశాబ్దాలు గడిచినప్పుడు. కేవలం 1 year to the next అయితే మనం చెప్పలేము అంటున్నాడు. ఎస్, ఫ్రమ్ 1 year to the next అనే దాంతో స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. స్టార్టర్ కూడా దాంతోటే స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పినట్లుగా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 1 అనేది ఉంది. గోయింగ్ అహెడ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ద నెక్స్ట్
అన్నా ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ద నెక్స్ట్ అన్నా ఒకే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ వన్ కూడా ఉంది, టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. The change in the climate, yes, the change in the climate cannot be felt. The change in the climate cannot be felt from one year to the next. As the decades stack up, the presence of climate change become pretty clear. So that third one kuda kanapadutondi. 1 undi, 2 undi, 3 kuda undi. Kabatti I am going with all of these. That is fourth option. Question number 63. The first edition of the dictionary was released in DVD form. The dictionary had signs of everyday use along with the corresponding words in English and Hindi. ఒకదానికి ఒకటి రిలేటెడ్గా మాట్లాడుతున్నాడు. డిక్షనరీ డివిడి ఫామ్లో రిలీజ్ అయిందని మరియు ఆ డిక్షనరీకి చాలా ఉపయోగం ఉందని మాట్లాడుతున్నాడు. చూద్దాం. రిలీజ్డ్ ఇన్ డివిడి ఫామ్, ఎస్, రిలీజ్డ్ ఇన్ డివిడి ఫామ్. Released in DVD form, the first edition of the dictionary had signs of everyday use along with the corresponding words. Yes, released in DVD form, the first edition of the dictionary had signs of everyday use. That is the first option undi. However, మనము దీన్ని however తో చెప్పలేము. డిస్పైట్ ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అయినప్పుడే డిస్పైట్ తో చెప్పగలము, కావున అది కూడా లేదు. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. నౌ ఎర్లియర్ men and women were judged as ready for marriage as soon as they reached the age of 18. 18 సంవత్సరాలు రాగానే పూర్వం were judged. The marriage ceremony as we know it today was very different. కానీ ఈ రోజు చాలా డిఫరెంట్. The marriage ceremony as we know it today was very different from earlier when men and women were judged as ready for marriage. First one undandi. However, the men and women were judged as ready for marriage as soon as they reached the age of 8 in the past. Now the marriage ceremony was very different. Despite the fact that men and women were, yes, despite the fact that fact and analganam appatlo men were judged as ready for marriage as soon as they reached the age of 18, today it was very different. So that I am going with all of these. That is fourth one. We are constantly being told that 21st century is going to be all about how technology will revolutionize the way we live. This technology has made our life simpler. Yes, we are constantly being told anna, being constantly told anna okate. So that I am going with first option. ఇక్కడ however వాడలేం. ఎందుకు however యూజ్ చేయలేమంటే ఒకదానికి ఒకటి ఎక్కడ ఆపోజిట్ లేదు. However, this technology has made our life simpler. Yes, మరొక దాంట్లోకి వెళ్తున్నాను చూద్దాం. All of these ఎలాగా లేదు. Owing to the fact, correct. We are constantly being told that. So that 1 undi, 3 ఉంది నాన్న, however లేదు. So that fourth option. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక్కసారి పేపర్ మొత్తం ఏముందో చూద్దాం. మనం 51 చేసినాం ఫిల్లర్స్ రూపంలో. 59కి వచ్చినప్పుడు దట్ ఈజ్ స్టార్టర్స్ చేసినాం. 66 కనెక్టర్స్ చేసినాం. 71లో yes, we have done that. Now I am going to 76 లో ఏముందో చూద్దాం. This is one more time will come again there. Now 85 లో ఏముందో చూస్తా. సేమ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. Now 86 ఇక్కడ డబుల్ ఫిల్లర్ అంటాం దీన్ని. 2 blanks ఉండి సింగిల్ ఫిల్లర్ ఇచ్చినాడు. Yes, I made a few suggestions and he thanked me as was his. థ్యాంక్స్ చెప్పాడు అంటే అది అతని యొక్క నేచర్. థ్యాంక్స్ చెప్పిన వాడి నేచర్ ప్లెజెంట్లీ నేచర్ ఎందుకు అవుతుంది? క్లవర్ నేచర్ ఎందుకు అవుతుంది? అన్గ్రేషియస్ ఎలా అవుతుంది? థ్యాంక్స్ చెప్పాడు అంటే అతని నేచరే గ్రేషియస్ నేచర్. వెన్ ఐ మెట్ ద ప్రిన్సెస్ షీ వాజ్ గ్రేషియస్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ. ప్రిన్సెస్ ప్లెజెంట్లీ ఎందుకు ఉంటుంది? క్లవర్ అని ఎలా అంటావు? అమ్యూజింగ్ అని ఎలా అంటావు? షీ వాజ్ గ్రేషియస్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ. దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. 87 ఆఫ్టర్ డాష్ నెగోషియేషన్స్. నెగోషియేషన్స్ ఎలా జరిగాయి? ఇన్ ద బైలాటరల్ జాయింట్ కమ్యూనిక్
issued at the end of the visit, President Musharraf gave the assurance that he would not permit any territory under Pakistan's control to be used to support terrorism in any manner. So ఎటువంటివయ్యా? ఎస్, బ్యూటిఫుల్ నెగోషియేషన్స్ ఉంటాయా? అంత మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాక అన్ఫార్చునేట్ అంటావా? ఫీబుల్, వీక్ అందామా? అందులో కైండ్నెస్ కానీ జనరాసిటీ కానీ ఉంది. దట్ ఈజ్ స్ట్రెనస్. ఏ ట్రీటీ వాజ్ అర్జెంట్లీ రిక్వైర్డ్ అండ్ స్ట్రెనస్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి, చాలా విపరీతమైన తీవ్రమైన ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ఎఫర్ట్స్ అనలేను, అన్ఫార్చునేట్ ఎఫర్ట్స్ కాదు, ఫీబుల్ ఎఫర్ట్స్ కాదు, దే ఆర్ స్ట్రెనస్ ఎఫర్ట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 88. Times were different and nobody saw the need to rise a dash, which is why the present outcry అన్నాడు. అవుట్క్రై అనే పదం చూడగానే మనకి తెలియాలి, దట్ ఈజ్ హ్యూ అండ్ క్రై, ఒక ఆందోళన, ఒక ప్రొటెస్ట్, ఒక సమ్వన్ సెడ్ ద బ్యాంక్ హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్, అలా చెప్పగానే అండ్ సూన్ దేర్ వాజ్, విపరీతమైన గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి, ఆందోళన ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ హ్యూ అండ్ క్రై. అది ఒపీనియన్ ఉండదు, ర్యాకెట్ ఉండదు అక్కడ. బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు డిమాండ్ ఉండదు, బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయితే అప్లాస్, ఎప్రిసియేషన్ ఉండదు. బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి అక్కడ ఆందోళన ఉంది, హ్యూ అండ్ క్రై. క్వశ్చన్ నెంబర్ 89. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ వేకెంట్ ఆర్ డాష్ మూడ్, ఖాళీగానో కొంచెం బాధగానో ఉన్నప్పుడు, ఆ అన్రిఫ్లెక్టివ్ మూడ్ అనకూడదు, బాధగా ఉండడాన్ని సిల్లీ మూడ్ అని అనలేం, దట్ ఈజ్ పెన్సివ్ మూడ్. మై హస్బెండ్ ఎ డాక్టర్ వుడ్ రిగేల్ మీ with anecdotes from his medical college dates. Even though the women seemed happy, the bar attender could not help but notice the sad and pensive look. ఆమె ఫేస్ లో ఒక పెన్సివ్ లుక్ అతను చూసినాడట. సో దట్ ఈజ్ సాడ్ అనే అర్థమే వస్తుంది, గ్లూమీ అనే అర్థం వస్తుంది. సెకండ్ ఆప్షన్. యాన్ వాడినాడు, అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటామా? అనలేం. యాన్ హిట్చింగ్ అంటామా? యాన్ క్లియరెన్స్ అంటామా? అనలేం. యాన్ వాడినాడు, సింగులర్ రావాలి, శబ్దము ఆ నుండి అహా వరకు రావాలి. ఆన్సర్ అయిపోయిందనన్న అబ్స్టెకల్. చదవకుండానే ఆప్షన్ పెట్టగలిగినాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ బ్లాంక్ ముందు యాన్ ఉంది. యాన్ అంటే వన్ అని అర్థము, కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ కాదు. యాన్ వచ్చినప్పుడు ఆ పదం ఆ నుండి అహా మధ్యలోకి సౌండ్ రావాలి, హిట్చింగ్ రావడం లేదు, క్లియరెన్స్ రావడం లేదు, ప్రమోట్ రావడం లేదు, కావున అబ్స్టెకల్. ఇన్ 2014 Prime Minister Narendra Modi pledged to clean the filthiness all around us, which according to him is an obstacle for promoting the tourism that offers jobs to the poorest of the poor. Your ego will create obstacle in your path and no one will offer you help. That is the second one, obstacle. Come on my dear friends. Question number 76. Social sector benefits notably rise at ₹2 per case, and 100 days of work under the Mahatma Gandhi NREGS have scarcely been able to address the grinding privation in the Jungle Mahal belt that straddles West Bengal's Purulia, Bankura, West Midnapur and the newly created Jhargram districts. Welfare schemes chala bagunnai kani akkada avemi kuda scarcely been able to address the problems of those areas. Whether or not this failure on the food front facilitated the Bharatiya Janata Party's victory in the region's panchayat elections need not detain us here. But ఇటువంటి పరిస్థితుల వలన భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ లో గెయిన్ చేయడానికి అది ఉపయోగపడింది. ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ 14 years after the 5 starvation deaths at Amla Sol, the recent death out of starvation of a 67-year-old woman in Purulia has caused a flutter in the district administration's roast. This is not to forget the deaths on account of starvation in Darjeeling టీ ఎస్టేట్స్. సో అమలాసోల్లో జరిగిన ఒక 67 సంవత్సరాల స్త్రీ మరణం స్టార్వేషన్తో జరిగింది అనేది ఒక రకమైన ఆందోళన తీసుకొచ్చింది. ఎస్, ఇన్ డెత్ బిమలా పాండే సింబలైజెస్ the failure of the local administration in Purulia, a reaffirmation that the best paid plans can be made to flounder by the bureaucracy. ప్లాన్ ఎంత గొప్పదైనా, వెల్ఫేర్ స్కీమ్ ఎంత గొప్పదైనా, అది అక్కడున్న బ్యూరోక్రాట్స్ వలన ఫ్లౌండర్ అవుతోంది, ఫెయిల్ అవుతోంది. ఎస్పెషల్లీ ఎట్ ద సబార్డినేట్ లెవెల్స్లో, అది కూడా
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లైన్స్ కాదు, సబార్డినేటివ్ లైన్స్లో. ద ప్రోగ్నోసిస్ దట్ షీ డైడ్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అండ్ నాట్ స్టార్వేషన్ ఈస్ టు స్ప్లిట్ హెయిర్స్ బిట్వీన్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. దాన్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఆమె మరణించింది స్టార్వేషన్ వల్ల కాదు, కేవలం ఇల్నెస్ వల్ల అని చెప్తూ. That said, the response of the government has not been as facile as that of its predecessor in the wake of the Amla Soul tragedy. It would be pertinent to recall that the Supreme Court had then ordered an inquiry into the tragedy in West Midnapur. The Bengal left had drawn a fine distinction between starvation and malnutrition. ఇక్కడ కొత్త పదం తీసుకొచ్చారు. They are talking about malnutrition also. Death caused by hunger lends no scope for semantic quibbling. దాని సెమాంటిక్ క్విబ్లింగ్తో మాటలు మార్చితే సరిపోదు, జరిగింది మాత్రం డెత్తే కదా. ఓకే, సెమాంటిక్ వర్డ్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే సరిపోదు. At the present dispensation, we'll have to concede that for all the drum beating over welfare, the failure to provide the promised entitlements has driven at least one individual kicker to death than to a handful of grain. ఆమె చేతుల్లో హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ ఉండవలసింది ఆమె యొక్క మరణాన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకొచ్చింది అనడంలో ఏ విధమైన వివాదము లేదు. The truth of matter was recounted by none other than her son. She was without food for 7 days prior to her death on 9th August. కొడుకే చెప్తున్నాడు, she was without food for 7 days prior to her death on 9th August. We ran from pillar to post to get ration cards. ప్రతి గడప తొక్కినాము రేషన్ కార్డ్స్ కోసం అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ లైక్ ద ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన, బట్ ఫెయిల్ టు గెట్ అవర్ నేమ్స్ లిస్టెడ్. మా పేర్లు లిస్ట్లో లేవు కాబట్టి మాకు ఎటువంటి వెల్ఫేర్ స్కీము అందలేదు. In the net, the family was not listed in the NREGS scheme. Nor for that matter did it receive 1 kilogram of rice for ₹2 promised by the state government to those below the poverty line in Jangal Mahal. It is hard not to wonder if the welfare schemes have failed in one of West Bengal's particularly vulnerable areas, delicate areas, verily with the section of the populace that needs them the most. ఎవరికైతే బాగా అత్యవసరమో వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వాళ్ళకి ఎవరికి చేరలేదు అనడంలో ఎటువంటి ఆశ్చర్యము లేదు. ఇట్ ఈస్ pretty obvious that the Banthamite philosophy of the greatest good for the greatest number is yet to attain complete fruition in West Bengal. Banthamite చెప్పినట్టుగా గ్రేటెస్ట్ గుడ్ ఫర్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా అటైన్ అవ్వలేదు. ద వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వైల్ లాడబుల్, అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు, హ్యావ్ నాట్ బీన్ యూనిఫార్మలీ బెనిఫిషియల్. While there is little doubt that many have benefited, many others quite palpably have not. And the issue ought to be accorded uppermost priority in course of Mamata Banerjee's periodic visits to rural Bengal. Parts of the state wallow in the mire of poverty and hunger. Bimla Pandey has emitted a painful signal. Food insecurity is overwhelming. As per the passage, what does the death of Bimla Pandey symbolize about the administration? It gives a confirmation that even the best laid plans can be made to face difficulty by the administration, especially at higher levels, kadu, at subordinate levels. So first one eliminated. It gives a confirmation that even the worst laid plans can be made effective by the administration. No. It gives a confirmation that even the best laid plans can be made to face difficulty by the administration, especially at lower levels. That is correct. Third one is right one. Fourth one చదువుతున్నా. It gives a confirmation that even the worst laid plans can be made effective. No. So that third one, best laid plans can be made to face difficulty by the administration, especially at lower levels. Which of the following can be the most appropriate title for the passage? Rise of price of no social sector benefits, a painful signal, benefits of MNREGS scheme, achievements of Pradhan Mantri. No. Yes, we can go with a painful signal, that is Bimla Pandey. 78. Which of the following statements are incorrect in context with the passage? Mahatma Gandhi and REGS has scarcely been able to address the scarcity in the Jangal Mahal belt in West Bengal. Yes, incorrect. Okay. The death of Bimla Pandey symbolizes the failure of the local administration in Purulia. Yes. It is evident now that over the last 5 years there has been sluggishness. Yes, only 3. That is incorrect. 79. Which of the following statements can be inferred from the passage above? Right now, many states do not register demand for employment even in times of no.
In the initial years, Saman Nirjay was a true game changer. Rural wages started climbing, and reports also pointed towards a decline in migration. ఈ మాటలు ఎక్కడ చెప్పలేదు. The welfare schemes are admirable, but have not been uniformly beneficial. That is only 3. In the passage above, a line is given in bold. It is hard not to wonder if the welfare schemes have failed in one of West Bengal's particularly vulnerable areas, verily with the section of the populace అన్నాడు. దాని మీనింగ్ అడుగుతున్నాడు. It is certain to wonder if the welfare schemes have failed in one of the West Bengal particularly vulnerable areas, truly with the community that needed them the most. First option correct. It is definite to wonder. It will not be wonderful కాదు. So that I am not going with second one, third one and fourth one. Yes. It is definite to wonder కాదు. It is certain to wonder. Okay, only one. ఫ్లట్టర్ అయ్యారు, చాలా ఇబ్బంది పడ్డారని చెప్తున్నాడు. డోల్ డ్రమ్స్ కాదు నాన్న, స్లంప్ అనలేం దాన్ని, దట్ ఈజ్ స్పర్ట్ అంట. ఎస్, ఫెసైల్ అనే పదాన్ని ఇచ్చినాడు. ఎస్, దట్ ఈజ్ స్ట్రెనస్. ప్రొఫౌండ్ అంటే డీప్ అండి, ఇన్క్లూజివ్ కాదు. ఎస్. 83. క్విబ్లింగ్ అనే ఒక పదాన్ని ఇచ్చినాడు. దట్ ఈజ్ కార్పింగా? నో. క్యావిల్ అనగలమా? నో. దట్ ఈజ్ నాట్ నిట్ పిక్. దట్ ఈజ్ ఆపుతున్నారు అని అర్థం. ఏదో విధంగా చెప్పి ఆపడము లేదా ముందుకు పంపించడాన్ని ఏమంటారంటే ఎండార్సింగ్ అంటాం. 84. లాడబుల్ అంటే ఎప్రిషియేట్ చేద్దామండి. ఎప్రిషియేట్ చేద్దాం అంటున్నాడు. ఎప్రిషియేట్ కాకుండా ఇంకో పదం ఏమైనా ఉందా అంటే దట్ ఈజ్ డిస్క్రెడిటబుల్. ఎస్టిమబుల్ ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. మెరిటోరియస్ తెలుసు, డిలైట్ఫుల్ తెలుసు, ఆనరబుల్ ఐడియా ఉంది. దట్ ఈజ్ డిస్క్రెడిటబుల్ ఆపోజిట్ వర్డ్. అండ్ ఫైనల్ వన్, దట్ ఈజ్ వాడు అడుగుతున్న పదం ఏంటి అంటే వాల్యూ అనే పదాన్ని అడుగుతున్నాడు. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనే అర్థం వస్తుంది. యాక్సెప్ట్ చేయడం అనే అర్థానికి ఆపోజిట్ కావాలి. దట్ ఈజ్ ఇష్యూ, దట్ ఈజ్ అవాయిడ్. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ SBI Clerks Mains paper number 64. Thank you very much.